کبھی چوک چوراہے پہ بیٹھ کے غیبت نہیں کیا، کسی کی غیبت کی پوٹلی لے کے نہیں بیٹھا، جھوٹ نہیں بولا، نماز نہیں چھوڑا، چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز پڑھنے گیا، چاہے بیٹے کا جنازہ نکلے تو بھی نماز پڑھنے گیا، چاہے گھر میں فاقہ ہے تو بھی نماز پڑھا، چاہے گھر میں 50-100 kg باسمتی چاول ہو تو بھی نماز پڑھا۔ یعنی نہ خوشحالی میں نماز چھوڑا اور نہ غریبی میں نماز چھوڑا، ہر حال میں اللہ اللہ کرتا رہا۔ ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ڈراؤنا فرشتہ نہیں، خوشبوؤں میں بسا ہوا، خوبصورت آنکھوں والا، پھول برساتا ہوا، خوشبو لٹاتا ہوا ایسا فرشتہ آتا ہے۔ اگر جنت کا باغ نہ بھی ملے، اس فرشتے کا خوبصورت چہرہ جنت کے آرام سے کم نہیں ہوتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ اب every man is free، ہر آدمی آزاد ہے۔ اس کی روح نکالنے والا فرشتہ، ان کے قبر میں سوال کرنے والا فرشتہ، یا دونوں فرشتے اس کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اس کے دل کو خوشیاں دیں۔ ماں باپ بھائی بہن ساری دنیا کو چھوڑنے کا جو غم لے کے مردہ جاتا ہے، وہ سارا غم بھول جائے، نہ بیٹی یاد آئے، نہ بیٹا یاد آئے، نہ گھر یاد آئے، نہ مال و دولت یاد آئے، وہ سب کو خاموش کر جائے، وہ مست رہے۔ اگر بندہ کوئی ایسا چاہتا ہے، وہ آج ہی توبہ کرے، سجدہ کرے، نماز پڑھے، غیبت چھوڑے، زنا چھوڑے، شراب چھوڑے، سود چھوڑے، پھر دیکھ لینا جب تک وہ زندہ رہے گا ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی، اور جب روح نکلے گی فرشتہ سلام کرتا ہوا آئے گا، اور جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا فرشتہ نور برساتا ہوا اس کا استقبال کرنے قبر۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہد ملت۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی گندگی میں گزر گئی ہو اور مرتے وقت اچانک اس کے وپریت رزلٹ برآمد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا کہ کس طرح نیک لوگوں کی موت ہوتی ہے، وہ کس طرح کفن لاتے ہیں، کفن کو بوسہ دیتے ہیں، اور ایک بار کلمہ طیبہ زور سے پڑھتے ہیں اور چادر کھینچ کے سر ڈھانپ لیتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے روح قبض سے انصوری سے پرواز کر گئی ہے۔ کس طرح سے نیک لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور کس طرح اس نماز کی پہلی رکعت کے آخری سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد ہوتا ہے، اور کس طرح اس حالت میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبوں کی موت ہے مسجد میں موت آئے، خوش نصیبوں کی موت ہے کہ حالت سجدہ میں موت آئے، خوش نصیبوں کی موت ہے کہ تلاوت کرتے کرتے آ جائے، خوش نصیبوں کی موت ایسی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کعبہ کا طواف کرتے کرتے۔ میں نے ابھی 2-3 دوست کورونا سے پہلے مدینہ پاک میں تھا، میں نے سنا کہ ایک نوجوان ایک شخص روضہ رسول پہ سلام پیش کر رہا تھا، اسی حالت میں گرا، اس عاشق رسول کی روح پرواز کر گئی۔ کہتا ہے کوئی بغداد میں مرے یا بریلی مرے یا کعبہ میں مرے یا دنیا کی کسی جگہ پہ مرے، وہ موت قابل رشک ہے جو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، جو روضہ رسول کے قریب آ جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، جو مدینہ میں مر جائے سیدھے مصطفیٰ کی شفاعت اس کا استقبال کرتی ہے، جو حالت ایمان میں مدینہ میں مر جائے۔ کیسے خوش نصیب ہیں، کوئی مرتا ہے ہاسپٹل میں، کوئی مرتا ہے ندی میں ڈوب کر، کوئی مرتا ہے راستہ چلتے، کوئی مرتا ہے درخت سے گر کے، کوئی مرتا ہے سانپ کٹنے سے، کوئی مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کر ہاسپٹل میں، ناک میں آکسیجن لگا ہے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں رگڑ رگڑ کے مار مار کے مرتا ہے، کوئی چیختا ہے گدھے کی طرح چلاتا ہے۔ سارے ہاسپٹل کے سارے مریض اس وارڈ سے بھاگ جاتے ہیں، ڈاکٹر اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے۔ کوئی اس طرح مرتا ہے اور کوئی اس طرح مرتا ہے کہ نبی پہ درود و سلام ہے، نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میں ساری زندگی طوائف کے کوٹھے پہ جاؤں اور میری موت مدینے میں ہو جائے، ایسا نہیں کہ ساری زندگی میں شراب پیتا رہوں مجھے مدینے میں موت آ جائے، ایسا نہیں کہ ساری زندگی میں مسجدوں سے باہر رہو نماز چھوڑ دو اور میری موت حالت سجدہ میں ہو جائے۔ نہیں ہوتا ہے، جو زندگی میں 10 20 50 سال تک سجدہ کرتا رہتا ہے، مسجدوں کا کبوتر بنتا رہتا ہے، بری محفلوں سے بچتا رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے،
अजनबी औरतों पे निगाह पड़ जाए तो उससे वो आंखें बंद कर लेता है, न ताड़ी शराब को गले लगाता है, न ताश खेलता है। अगर कोई झूठ बोलकर 1 करोड़ दे, वह बोलता है सच का 100 रुपया मैं कमाऊंगा, झूठ का 1 करोड़ नहीं कमाऊंगा। जो नेकियों में रहता है अल्लाह पसंद फरमा के उसकी मौत एड़ी रगड़कर हॉस्पिटल में नहीं होती है। अल्लाह चाहता है उसकी मौत घर में वसीयत करके कलमा शरीफ पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद होता है, उधर रूह की परवाज़ कर जाती है। और जिसका आखिरी बोल जिस कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। मैंने तमहीदी तौर पर एक माहौल आपको बना दिया। ये जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है, 100 साल के अंदर ही हम सबों को दुनिया छोड़ के जाना है। चाहे हीरे जवाहरात का मकान हम क्यों न बना लें, जानवर बेचते बेचते, गोश्त काटते काटते, कपड़ा बेचते बेचते, होटल मैनेजमेंट की नौकरी करते करते, चाहे कुछ भी कर ले, सोने का मकान तो कोई इस गांव में कभी बना ही नहीं सकता है। पूरे हिंदुस्तान में तो सोने का मकान नहीं है, तो फिर इस गांव में लोग कैसे बना सकता है? सोने का मकान तो हम और आप बना नहीं सकते। अलबत्ता खूब रात दिन खट के एक करके एक छोटा सा ईंट का घर, उसमें सस्ते किस्म का मार्बल लगा के, थोड़ा सा पोटी को डाल के, नीचे मार्बल ग्रेनाइट डाल के, बाथरूम में टाइल्स लगा करके, 1-2 सोफा अपना ना खरीद सकें तो ससुराल वाले से ले करके, और साथ पलंग वहां से लेके, एक गोदरेज ले करके, वह सब ले करके अपने घर को थोड़ा सा सजा सकते हैं। अगर कीमत उसकी हुई भी तो कितनी ही मुश्किल, तमाम मकान गाड़ी सब मिला करके 50 लाख रुपए, और जिंदगी उसी में खत्म हो गई। 70 साल चले गए उसी में। अब 2-4 साल के बाद मर गए। 70 साल एक मकान बनाने में लग गए, उसके बाद मर गए। अब वहाँ हाथ खाली है, न सजदा है, न जी भर के तिलावत है, न जी भर के दुरूद है, न जी भर के कलमा है। अब कहाँ रहना है? उस घर में रहना है जहाँ खरबों साल रहना है, अरबों साल, महासंखों साल। यानी जन्नत में कोई जन्नती चला गया निकलेगा नहीं, खरबों साल। जहन्नम में जहन्नम गया तो वहां से निकलेगा नहीं, बल्कि खरबों महासंखों साल। तो अब बताएं कि दुनिया में चाहे हीरे का घर बना लो, 100 साल के अंदर ही इसे छोड़ के जाना होगा। और जहां जाना है वहां 100 साल, 2 साल, 500 साल नहीं, वहां तो महासंखों बेगिनती साल। वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जो जन्नत में है वो आराम करता रहे, जो जहन्नम में है वो सदा जलता रहे। वह जलता रहेगा, बदन कोयला बनेगा, फिर बदन नया बनेगा, फिर वो बदन जल के कोयला होगा, फिर नया बनेगा, फिर कोयला होगा। इसी तरह खाल जलती रहेगी, खाल बनती रहेगी। दुनिया में तो जलकर राख हो गया, खेल खत्म। मगर वहां तो जलकर राख हो के खेल खत्म नहीं होगा। वह जलकर राख हुआ, फिर दूसरा चमड़ा तैयार हुआ, फिर जल रहा है, फिर वह चमड़ा गला, फिर उसमें आग लगी, फिर दूसरा चमड़ा बना। इसी तरह से चमड़ा बदलता रहेगा महासंखों साल। अगर हम सोने का घर बना भी लें तो 60-70 साल। ये बताएं कि 70 साल के बाद जो हश्र होगा, जिसकी नजर वहां रहेगी वो यही चाहेगा कि मैं फूस के घर में रह जाऊं 70 साल। 70 साल 7 मिनट भी नहीं है अल्लाह के सामने। दुनिया हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, 80 साल, 70 साल, 60 साल। कि कैसा लगा इतना लंबा अरसा? लगता है इसे 3 दिन पहले पैदा हुआ, परसों जवान हुआ, कल बूढ़ा हुआ, आज मौत की तैयारी है। यानी 70 साल ऐसे गुजर गए, लगता ही नहीं कि 70 साल कैसे गुजर गए। तो जहां खरबों साल, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां कैसे रहना होगा? आखिरत जब दिमागों में बसी रहती है, आखिरत जब दिमाग में बसी रहती है तो आदमी दुनिया में जैसे तैसे रहना चाहता है। चाहे मैं नमक रोटी खा लाऊं, चाहे मैं फूस के घर में रह जाऊं, मिट्टी की दीवार में रह जाऊं, उसे दुनिया सजाने की नहीं, उसे आखिरत संवारने की फिक्र होती है। जहां खरबों साल रहना है, जहां महासंखों साल रहना है। इसलिए कुरान में हर चैप्टर में आखिरत का जिक्र, मौत का जिक्र, जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, जन्नत की हूरों का जिक्र, हूरों की खेमे में रहने वाली हूरों का जिक्र, बड़ी बड़ी आंखों का जिक्र, अनटच्ड हूर जिसको न इंसान और जिन्नात ने टच किया हो, उस हूरों का चर्चा सूरह रहमान में, सूरह दुखान में, सूरह मुज़म्मिल में, सूरह मुल्क में। जिस सूरत को टच कर ले वहाँ एक तरफ हूर का चर्चा, दूसरी तरफ जहन्नम की आग का चर्चा, ताकि हमेशा दिमाग में आखिरत बसी रहे। यह दुनिया 100 साल की 1 मिनट की दुनिया है। 1 मिनट नमक रोटी खा के गुजार ले, 1 मिनट किराए के घर में रह जाए, 1 मिनट कोई जैसे बारिश हो रही है, किसी के तालाब में छुप गया, बारिश खत्म, फिर अपना घर जाना है। उसी तरह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड चाहे नमक रोटी खा के गुजार दे, चाहे किराए के घर में गुजार दे, चाहे मिट्टी की दीवार में रह जाए, चाहे मोटा छोटा
پہن لے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے وہ اربوں سال کی دنیا۔ اللہ کہے گا تم نے 1 منٹ کشٹ اٹھایا ہے، اب اربوں سال کی حور تیرے لیے، خلوان تیرے لیے، سونے چاندی کی بھنڈاریں تیرے لیے، یہ ساری بہاریں تیرے لیے، دودھ کی نہریں تیرے لیے، شہد کی نہریں تیرے لیے، خوبصورت بیویاں تیرے لیے، یا ساری بہاریں تیرے لیے۔ دنیا کا ایک ایک کشٹ اللہ یاد دلائے گا، اور اس کشٹ کے بدلے میں جنت کی بہاریں اس پر قربان ہوتی چلی جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں نے اسی فارمولے کو جان لیا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کو طلاق دے لیا، ان لوگوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، ان لوگوں نے جی بھر کے کھانا پینا چھوڑ دیا، اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا دیا ان کو؟ جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں کیا ملا اس کی ایک جھلک آپ سن لیں۔ آپ کے گاؤں میں آپ کے باپ دادا بھی انتقال کیے ہوں گے، لیکن آپ کا جو بیٹا ہے جس کا دادا مرا ہے، اس بیٹے سے کوئی پوچھے کہ پردادا کی قبر کہاں ہے، نہیں بتا پائے گا۔ مجھ سے ہی پوچھ لیے کہ میرے پردادا کی قبر کہاں ہے، یہ تو معلوم ہے کہ اس قبرستان کے اندر میں ہے، مگر کون سی قبر ہے یہ خود میرے باپ کو پتہ نہیں تھی۔ پردادا کی قبر کون سی، مگر کوئی نہیں جانتا۔ باپ کی قبر 4 سال تک 5 سال تک، اس کے بعد بارش میں جب قبر مسمار ہوتی ہے تو سارے لوگ اپنے باپ کی قبر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس طریقے سے 1 2 سال 4 سال برسی ہم لوگ کیے، پھر اس کے بعد باپ کا نام لینا تک چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے ہی سماج میں ایسے ہوتے ہیں جن کے گزرے ہوئے 4 سال نہیں 400 سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے نام کی فاتحہ ان کے بیٹے کے گھر میں بند ہے، چونکہ بیٹا ان کا مر گیا، ان کا پوتا مر گیا، ان کا پوتا اب کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن ان کی فاتحہ کروڑوں گھروں میں، ان کی فاتحہ لاکھوں گھروں میں۔ انتقال کرنے والا انتقال کیا 800 سال پہلے، آج کروڑوں لوگ اپنے گھر میں ان کے نام کی نیاز دلا رہے ہیں، ان کے عرس کے دن ان کے مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے قیمتی چادریں چڑھا رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ مرنے والے تو کروڑوں روزانہ مرتے ہیں، لیکن ان کے بال بچے ان کو بھول جاتے ہیں، ان کا نام تک، دادا کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ لیکن اگر میں بولوں کہ آج سے 800 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا تھا ایران کے شہر جیلان میں، اور وہ شخص آیا بغداد میں، انہوں نے علم حاصل کیا، 20-25 سال تک دریاؤں صحراؤں کا کسی سیر و سیاحت کی، گری پڑی سبزی کو کھایا، اور پھر 25 سال تک دیوانگی کے عالم میں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اس دور میں کسی کو پہچانتا تھا، نہ کوئی مجھ کو پہچانتا تھا، اور پھر وہاں سے لوٹ کے جب بغداد آئے تو ان کی خدمتوں سے مدرسہ زندہ ہوا، خانقاہ زندہ ہوئی، کروڑوں دل روشن ہوا۔ آج 800 سال گزر گئے، ہندوستان سے لاکھوں آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے آستانے پہ جاتا ہے۔ ہم لوگ تو غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے ایک پیر ہے جو 150-200 مریدوں کے ساتھ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بائی پلین وہ بغداد معلیٰ جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 150 آدمی ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں بغداد میں منائے، اور بڑی 11ویں جو 11ویں شریف ہے وہ تو وہاں کئی ہزار پاکستانی جاتے ہیں۔ ہندوستان کے بھی کئی دیوانے ہیں جو ہر مہینے تو نہیں ہر سال پابندی کے ساتھ 11ویں منانے بغداد معلیٰ جاتے ہیں۔ بہت سارے دیوانے ایسے ہیں اس کا غوث اعظم کے وصال کے 800 سال گزر گئے، لیکن آج جیلان میں نہیں ہندوستان اور پوری دنیا میں غوث اعظم کا چرچا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم کی قبر پہ لاکھوں کی حاضری اور کروڑوں گھر میں نیاز فاتحہ، آخر یہ ریزن کیا ہے؟ اسی ایران میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جو سید غیاث الدین کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور پھر وہاں سے نکل کے علم حاصل کرنے سمرقند بخارا گئے، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، سب کچھ کیا۔ پھر وہاں سے مکہ المکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، وہاں سے حرمین کا فیضان لے کے ہندوستان آئے، ہندوستان کے شہر اجمیر کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ پیدا ہوئے تھے ایران میں، ایران سے گئے سمرقند بخارا پڑھنے، اور 3
30 साल तक अपने मुर्शिद का बिस्तर सफर में हजर में ढोते रहे और मुर्शिद की खिदमत करते रहे। फिर मुर्शिद बरहक की इजाजत से चल के आके अजमेर मुअल्ला में अजमेर मुअल्ला को अपना मस्कन बनाया, वही आपने क़याम फरमाया और सारी जिंदगी मजहब इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। फिर उसके बाद उनका इंतकाल वही हुआ, लेकिन आज उनके भी गुजरे हुए 700 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। मोइनुद्दीन अजमेरी तन्हा आए थे हिंदुस्तान चंद फकीरों के साथ, 700 साल गुजर गए। हम अपने बाप को 7 साल के बाद भूल जाते हैं, हम अपने दादा को 10 साल के बाद भूल जाते हैं। जिस परदादा ने 100 बीघा जमीन दी थी मेरे दादा को, उस दादा के 2 बेटे और 50-50 बीघा जमीन मेरे बाप और मेरे चचा को मिली। तो जिस परदादा की जमीन 50 बीघा आज की तारीख में 50 करोड़ रुपए, जो परदादा 50 करोड़ मेरे बाप को दिया है, मैं 4 भाई हूं, अब वो 4 भाई में उल्टे रुपए बटेंगे, लेकिन बाप के हिस्से में 50 करोड़ की जमीन आई। तो जो परदादा 50 करोड़ की जमीन दिया है, उस परदादा की कब्र का पता नहीं मेरे बाप को, उसकी कब्र का निशान नहीं मालूम, मैं वहां तक नहीं जाता। लेकिन जिस गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में 700 साल पहले आखिरी सांस ली, वही उनकी कब्र बनी। आज करोड़ों आदमी हर साल उनके आस्थाने पे सलाम करने जा रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। हिंदुस्तान का बादशाह वहां जाके भीख मांग रहा है, अपनी तरफ से अलग से चादरें चढ़ा रहा है। आखिर क्या बात है? जिसने करोड़ों की जमीन दी, मैं उनको 2 साल में भूल गया, और 700 साल गुजर गए, मैं उन्हें भूल नहीं पाया। और दिन गुजरता जाता है, उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज से 150 साल पहले हिंदुस्तान की हालत अबतर हो चुकी थी। हिंदुस्तान से अंग्रेज बोरिया बिस्तर समेट कर भागने का प्लान बना रहा था। भागने से पहले जाते जाते उन्होंने एक प्लान बनाया, किस तरह हिंदुस्तान के लोगों ने मुझको भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब तो मैं भाग के जाऊंगा ही, लेकिन एक ऐसा जहर दे के मैं जाऊं ताकि हिंदुस्तानी कभी सुकून से न रह सके। अंग्रेज जाते जाते हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की जहर बो दिया। वो अंग्रेज जाते जाते चंद मौलवियों को पैसा देके खरीद करके उनसे कहा कि मजहब इस्लाम को डैमेज करना तो बड़ा मुश्किल काम है। कई 100 साल से मेरे आबा और अजदाद इस प्लान में है, मुसलमानों की शान शौकत को तोड़ दें। मुसलमान करोड़ों की तादाद में खाने काबा की ज़ियारत करते हैं। ये जो इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का मुजाहरा हो रहा है, मैं इस शान शौकत को तोड़ दूं, मैं इसे अलग अलग कुंभ में बांट दूं, अलग अलग रंग में इसे बांट दूं, अलग अलग फिरकों में मैं इसे बांट दूं। जब ये आपस में बढ़ जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। वो रहेंगे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ेंगे, अंदर से उनका दिल एक दूसरे से टूटा हुआ रहेगा। ये मुसलमान रहेंगे, मुसलमानियत नहीं रहेगी। उन्होंने 2 तरह का प्लान बनाया। एक अंग्रेजी तालीम हिंदुस्तान में लाके यहाँ के लोगों को फ्री अंग्रेजी तालीम दी, अंग्रेजी बोलना सिखाया। मोहम्मद अली जिन्ना वो फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, गांधी जी फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, मोहम्मद अली जौहर फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, शौकत अली बिरादरान फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे। इन लोगों की अंग्रेजी को सुनकर जो अंग्रेज रियल में होते थे वो दंग रह जाते थे। ऐसी ग्रामर के हिसाब से फसीह व बलीग अंग्रेजी बोलते हैं। यानी उन्होंने अंग्रेजी जबान का शौक दिलाया ताकि हिंदुस्तानी अंग्रेजी जबान हासिल करें। जब अंग्रेजी जबान से मोहब्बत हो जाएगी तो अंग्रेजी कल्चर से मोहब्बत हो जाएगी, फिर अंग्रेजी कल्चर से प्रभावित होकर ये पियानो बजाने लगेंगे। अंग्रेजी जबान पढ़ेंगे तो अंग्रेजों से मोहब्बत पैदा होगी, तो वहाँ की औरतों की तरह चड्डी और स्कर्ट पहनने लगेंगी इनकी बेटियां, दुपट्टा छोड़ देंगी। या धीरे धीरे मुसलमानों को थोड़ा देर से इसका चस्का मिलेगा, मगर मिल जाएगा। उन्होंने गंदी फिल्मों का आगाज उन्हीं अंग्रेजों ने किया, फिल्म का आगाज उन्हीं अंग्रेजों ने किया, गंदी फिल्मों का आगाज उन्हीं ईसाई और नसरानियों ने किया। उन्होंने नीम बरहाना लिबास पहनकर एक पर्सनालिटी को चकाचौंध बना देने का काम उन्होंने शुरू किया ताकि देखने में अट्रैक्टिव और शख्स लगे, उनका चेहरा लगे, उनका हेयर स्टाइल, उनका लिबास, उनके चलने का अंदाज, ताकि दूसरे करोड़ों आदमी उसी का हेयर स्टाइल अपना ले, उसी का शर्ट अपना ले, उसी की तरह पैंट अपना ले। अंग्रेज कामयाब हो गया। देखा होगा आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन कभी चुस्त पैंट पहनता था, हिंदुस्तान का लाखों हिंदुस्तानी चुस्त पैंट पहनना शुरू किया। कभी 40 साल पहले उन्होंने बिल्कुल खिला हुआ पैंट पहनना शुरू किया, यहाँ घुटने के पास चुस्त और टखने के पास पूरा फैला हुआ। उस वक्त में सारे हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान बच्चे उसी तरह का पैंट पहनना शुरू किया। आपने देखा होगा कभी फिल्म का हिंदुस्तान का हीरो अमिताभ बच्चन कान के ऊपर में बाल रखता था, हिंदुस्तान के करोड़ों
लोग उसी तरह का हेयर स्टाइल अपना लिया। कभी आपने देखा होगा फिल्म का एक हीरो दोनों तरफ बीच में मांग निकाल के दोनों तरफ बाले से लटका के रखना, उसको तेरे नाम कट देना। हिंदुस्तान का करोड़ों आदमी उसी स्टाइल में बाल रखने लगा। और अभी आप देख रहे हैं कि एक हीरो फिल्म का चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में बाल को उठाकर मुर्ग कट बाल रख रहा है। क्या नशा है उसके कैरेक्टर में कि करोड़ों हिंदुस्तान के बच्चे उसी तरह के बाल रखने लगे। क्या मुसलमान का बच्चा, का हिंदू का बच्चा, का क्रिश्चियन का बच्चा, अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो अपना लिबास थोपना चाहता था, वो अपनी टाई थोपना चाहता था, वो अपना कल्चर थोपना चाहता था, वो अंग्रेजी जबान थोपना चाहता था। मैं चला भी जाऊंगा और अंदर से तू अंग्रेज ही रहेगा, तेरी फिक्र अंग्रेज की रहेगी, तेरी सोच अंग्रेजों की रहेगी, तू अंग्रेजों की पैरवी करने में फख्र महसूस करेगा। तो अंग्रेज को मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर, उसमें सबसे ज्यादा रोल मुसलमानों का था, उसे तो भगा तो दिया। अंग्रेज बढ़िया बिस्तर समेट कर भाग तो गया। जिन्ना की कोशिश कामयाब हुई, गांधी की कोशिश कामयाब हुई, इससे पहले फजल खैराबादी की कोशिश कामयाब हुई, रफ़ात अली काफी की कोशिश कामयाब हुई, सरकार आला हजरत की कोशिश कामयाब हुई, उनके बाप नकी अली खान की कोशिश कामयाब हुई। जो अंग्रेजों का गद्दार था वो आज कांग्रेस का लीडर बना हुआ है, अंग्रेजों का वफादार बना हुआ, हिंदुस्तान का वफादार बना हुआ है। जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया था, जिनको सूली के फंदे पे लटका दिया गया, हिंदुस्तान की आजादी का असल हीरो वो है जिसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, जिसको काला पानी की सजा हुई। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा